వెల్కమ్ టు స్టూడియో ఎస్ న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఈసీపై రాహుల్ గాంధీ యుద్ధం, బెంగళూరులో ధర్నా. ఏపీఎల్ 4 కోసం ముస్తాబైన విశాఖ. బీజేపీ ఎన్నికల సంఘం కుమ్మక్కై సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాలను తారుమారు చేశాయని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. తన ఆరోపణలకు సంబంధించి ప్రమాణ పత్రం దాఖలు చేయాలన్న ఈసీ సూచనను ఆయన తప్పుపట్టారు. పార్లమెంటులో తాను రాజ్యాంగం పట్టుకొని ప్రమాణం చేసినట్టు చెప్పారు. బెంగళూరులో నిర్వహించిన ఓట్ అధికార ర్యాలీలో పాల్గొన్న రాహుల్ ఢిల్లీలో నిన్న తాను విడుదల డేటా ఆధారంగా ప్రజలు ప్రశ్నిస్తుంటే మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, బీహార్లో ఈసీ వెబ్సైట్లు మూసివేశారని రాహుల్ తెలిపారు. ఎందుకంటే ఆ డేటా ఆధారంగా ప్రజలు ప్రశ్నిస్తే తమ బండారం బయటపడుతుందనే విషయం వారికి తెలుసునన్నారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తమ కూటమి గెలిచిందని, కానీ 4 నెలల తర్వాత జరిగిన మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం సాధించినట్లు రాహుల్ తెలిపారు. ఎన్నికల సమయం తమకు ఆశ్చర్యం కలిగించిందన్నారు. కారణం ఏమిటని అధ్యయనం చేస్తే 1 కోటి మంది కొత్త ఓటర్లు ఓటేసినట్లు రాహుల్ చెప్పారు. వారంతా బీజేపీకి ఓటు వేయడమే అనుమానాలకు తావిస్తుందన్నారు. అందుకే దేశంలోని ఎలక్ట్రానిక్ ఓటర్ జాబితా ఇవ్వాలని ఈసీని కోరుతున్నట్లు రాహుల్ తెలిపారు. कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है वन मैन वन वोट. इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं. इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं. ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯ ಏನಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಮತ ಅನ್ನಂತದ್ದು. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಡ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो. ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे. ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಕದಂತ ಪಾಠನ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. एक करके पकड़ेंगे, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. मेरी बात याद रखना, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹುಡುಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे. ನೀವು ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ये हिंदुस्तान की आवाज है. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಗ್ರಂಥ ಈ ದೇಶದ ಧ್ವನಿ. याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं. ತಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है. ಒಂದು ಸೀಟ್ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं. 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅವರು 34,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है. ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ದೇಶ ಒಕ್ಕೊರಳಿನಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ, ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं. ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಂಟಿಗನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं. ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और इलेक्शन कमीशन को एकदम ये डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಈ ಕೂಡಲೇನೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. कर्नाटक में जो हमने डेटा निकाला है, ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ 4 కోసం విశాఖలోని ఏడీసీ వీడీసీఏ క్రికెట్ స్టేడియం ముస్తాబైంది.
సీజన్ 4 కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. మొత్తం 7 జట్లు 25 మ్యాచ్లు ఆడనున్నాయి. క్రికెట్ మ్యాచ్ వీక్షించేందుకు ఉచిత ప్రవేశం కల్పించారు. గ్రామీణ స్థాయి క్రీడాకారులు అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదగాలనే లక్ష్యంతో ఏపీఎల్ నిర్వహిస్తున్నట్టు విజయవాడ ఎంపీ ఆంధ్ర క్రికెట్ సంఘం కేశినేని చిన్ని తెలిపారు. శ్రీకాళహస్తి 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న తొండమనాడు గ్రామంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధమైన ఆలయం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పవిత్ర ఉత్సవాలు భాగంగా శుక్రవారం యాగశాలలో కలశాలకి పవిత్రాలకి పూజలు చేసి హోమగుండంలో హోమం వేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు. అనంతరం పవిత్రమాలలో ఆలయంలో ఊరేగించి స్వామివారి గర్భాలయంలో పవిత్రాలు సమర్పించారు. వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా మహిళలకు టీటీడీ అధికారులు టీటీడీ కంకణాలు గాజులు కుంకుమ మహిళలకు అందజేశారు. అక్రమార్జనే ధ్యేయంగా హోటల్ యజమానులు ప్రవర్తిస్తున్న తీరు అత్యంత బాధాకరం. మనిషి ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న ఈ హోటల్స్ యాజమాన్యాలపై చర్యలు ప్రారంభం. విశాఖలో ఇటీవల 251 హోటల్స్ లో తనిఖీ చేస్తే 44 హోటల్స్ కుళ్ళిన కల్తీ హానికర పదార్థాలు వాడటం జరుగుతుందన్నట్లు తేలింది. నిర్దిష్ట నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించకపోతే కఠిన చర్యలు తప్పవు అని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వార్నింగ్. మండలాలు మనం సేవిస్తున్నాం, వాటి గురించి కూడా మీరు కొంచెం అవగాహన తెచ్చుకుని మీరు ముందడుగు వేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే చాలా మందికి ఆరోగ్య సమస్యలు ఎందుకు వస్తున్నాయంటే సరైన ఇంగ్రీడియంట్స్ అవి వాడకుండా ఫుడ్ కోర్ట్స్లోను వాటిలో కూడా చాలా పదార్థాలు కలుపుతున్నారు. దాని గురించి కూడా రీసెంట్గా మంత్రివర్గ ఉపసంఘం మేము దాని గురించి సీరియస్గా అయ్యి మన విశాఖపట్నంలో 51 రెస్టారెంట్లో మేము చెక్ చేపిస్తే 44 రెస్టారెంట్లో సరైన రీతిలో వాళ్ళు వండడం లేదని ఆ పదార్థాల గురించి మాకు ఆధారాలు దొరికినాయి. చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి. సో దయచేసి మీరందరూ కూడా మీ ఆహారాన్ని మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ ప్రతి అడుగులో కూడా మనం ఇంకా వృద్ధాప్యంలో కూడా ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా మీరు ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఎవరికైతే ఈ సహాయం అవసరం వాళ్ళు ఒక ఫార్మాట్లో. విశాఖలోని శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో శ్రావణలక్ష్మి ప్రత్యేక పూజలు. ఆలయాన్ని ప్రత్యేక తోరణాలతో అలంకరించి అమ్మవారిని వైభవోపేతంగా అలంకరించారు. ఈ అలంకరణ మహోత్సవాన్ని తిలకించిన దానికి భక్తులు తండోపతండాలుగా తరలివచ్చారు. పెక్కు సంఖ్యలో విచ్చేసిన మహిళా మణులు అందరికీ దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగేలా ఆలయ అధికారులు సిబ్బంది ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురం మండలంలో రాజవరం పేరవరం గ్రామాల్లో పోలీసులు శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. జిల్లా ఎస్పీ జి కృష్ణారావు ఆదేశాల మేరకు కొత్తపేట డీఎస్పీ మురళీమోహన్ ఆధ్వర్యంలో రావులపాలెం రూరల్ సిఐ సిహెచ్ విద్యాసాగర్ సుమారు
25 మంది సిబ్బందితో ఈ తనిఖీలు చేపట్టారు. తనిఖీలో రికార్డు లేని 20 వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సరైన పత్రాలు చూపిస్తే వాహనాలను తిరిగి ఇస్తామని, లేకపోతే వాటిని బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్కు అప్పగిస్తామని సీఐ విద్యాసాగర్ స్పష్టం చేశారు. అలాగే రాజవరం గ్రామంలో ఓ మహిళ వద్ద 20 లీటర్ల సారా, 400 లీటర్ల బెల్లపూట ఉన్నట్లు గుర్తించి ఆమెను అరెస్టు చేశారు. సారా తయారీలో ఉపయోగించిన డ్రమ్ములు, గ్యాస్ స్టవ్లను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మారుమూల గ్రామాల్లో సారాయి, గంజాయి వంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలు నివారించేందుకు ఇటువంటి ఆకస్మిక తనిఖీలు తరచుగా కొనసాగిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ చర్యలో ఆత్రేయపురం, కొత్తపేట, ఆలుమూరు ఎస్ఐ రాము, సురేంద్ర, నరేష్తో పాటు ఏఎస్ఐలు, హెచ్సీలు, కానిస్టేబుల్లు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. మా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఎస్పీ గారైన శ్రీ బి కృష్ణారావు ఐపీఎస్ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు కొత్తపేట సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ శ్రీ శంకర మురళీమోహన్ గారి ఆధ్వర్యంలో రావులపాలెం రూరల్ సర్కిల్కి సంబంధించి ఆత్రేయపురం మండలం, రాజవరం, పేరవరం గ్రామాల్లో కార్డన్ సెర్చ్ నిర్వహించడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ఎవరన్నా ఇల్లీగల్గా వెపన్స్ కలిగి ఉన్నా, లేదా ఏమన్నా లిక్కరు, ఐడిఆర్కు, అదేవిధంగా 2 వీలర్స్ బళ్ళు ఏవైతే రికార్డు లేని ఉన్నాయో వీటన్నిటి మీద కూడా పొద్దున్న 5 కాడి నుంచి మా సర్కిల్ సిబ్బంది సుమారు 25 మంది సర్కిల్ సిబ్బంది కలిపి కార్డన్ సెర్చ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ఒక రికార్డు లేనివి ఒక 20 బళ్ళు వరకు సీజ్ చేసాం. అదేవిధంగా మన రాజవరంలో ఒక ఇంట్లో 400 లీటర్లు వాష్ జాగరి, అదేవిధంగా ఆవిడ దగ్గర నుంచి ఒక 20 లీటర్లు నాటు సారా కూడా సీజ్ చేసాం. ఎక్కడైతే ఇవి సీజ్ చేసాం, ఈ వాళ్ళ దగ్గర ఈ పొయ్యి, గ్యాస్ స్టవ్, ఈ డ్రమ్ములన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళని కోర్టులో ప్రవేశపెడతాం. బండి రికార్డులు ఎవరి దగ్గర అయితే లేవో వాళ్ళందరినీ కూడా మీ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొస్తే మీ బళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది. లేదంటే అవి సీజ్ చేసి బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ గారికి పెట్టడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. సైన్స్ రాజ్యాంగం ఆధారంగా జన విజ్ఞాన వేదిక కార్యకలాపాలు సాగుతున్నాయని జేవీవీ జాతీయ అధ్యక్షుడు బి బ్రహ్మారెడ్డి అన్నారు. ఓపీఎస్సీ జేవీవీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం ద్వారకానగర్ పబ్లిక్ లైబ్రరీలో జరిగిన భావతరంగం వైజాగ్ 2025 కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రసంగించారు. శ్రమ చేసిన వారికి మాత్రమే ఫలితం దక్కాలన్న సూత్రంతో సమాజంలో న్యాయం, ఐక్యత కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. జన విజ్ఞాన వేదిక సైన్స్ను ప్రజల్లోకి వివిధ కళారూపాల ద్వారా తీసుకెళ్తుందని, కులం, మతం లేని సమాజ నిర్మాణం కోసం కృషి చేస్తుందని తెలిపారు. భోపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటన సమయంలో జేవీవీ సభ్యులు ప్రజలకు అవగాహన కల్పించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాగార్జున యూనివర్సిటీ మాజీ వీసీ బి బాలమోహన్ దాస్ గాంధీయవాదం, రాజకీయ ప్రాముఖ్యతపై ప్రసంగిస్తూ మహాత్మా గాంధీ ఆలోచనలు, అహింసా సిద్ధాంతం, స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ఆయన చేసిన కృషి, జీవన విధానం గురించి విశదీకరించారు. గాంధీని, ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్, మహాకవి శ్రీశ్రీలు చేసిన ప్రశంసలను ప్రస్తావించారు. అన్నదానికి సమాధానం ఏంటంటే, ఇన్ని డైవర్సిటీస్ మధ్య మనం యూనిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం కాబట్టి అన్ని తెగలకి అందరికీ సరిపడిన ఒక రాజ్యాంగం కావాలి, అందరూ దాంతో సంతృప్తి చెందాలి అన్నదే ఈ డ్రాఫ్ట్స్మెన్ తాలూకా మనసు. అదే వాళ్ళు ఓపెన్గా చెప్పారు. సో మనం వేరే కంట్రీ, అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్తోనో, కెనడియన్, ఆస్ట్రేలియన్ వాటితో పోల్చినప్పుడు మన రాజ్యాంగం ఎందుకు ఇలా ఉందని అనకూడదు. మన రాజ్యాంగంలో ఉన్న విశిష్టత ఏంటి చెప్పాలి. 2 రాజ్యాంగాలు కంపేర్ చేసినప్పుడు మన విశిష్టత గురించి చెప్పాలి తప్ప మన దాని మీద వీక్గా ఉంది, దాని మీద ఎక్కువ పేజీలు అని చెప్పకూడదు. అందుకని మనకున్న పెక్యులారిటీస్ అంటే రాజ్యాంగం ఎందుకంటే మన వ్యవస్థను నడిపించడానికి, ఆ వ్యవస్థే విభిన్నంగా ఉన్నప్పుడు రాజ్యాంగం కూడా అన్ని రిలీజన్స్కి, లాంగ్వేజెస్కి, రీజన్స్కి జస్టిస్ చేసినట్టు రచించబడాలి. ఆ విధంగా మన రాజ్యాంగం రాశారు. అందుకే మన రాజ్యాంగం ఎన్ని సవరణలు వచ్చినా నీకు రాజ్యాంగం మాత్రం మారదు. ఎన్నో దేశాలు లిబరేట్ అయ్యి, ఇండిపెండెంట్ అయ్యి వాళ్ళ రాజ్యాంగాలు రాసుకున్నారు, ఎన్నోసార్లు మార్చుకున్నారు, ఇప్పటికీ మారుస్తూనే ఉన్నారు. సో అందుకే ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇండిపెండెన్స్ అన్నది మనం ఎప్పుడంటే మన ఇండిపెండెంట్ వచ్చింది 15th August 1947 అంటాం. ఇండిపెండెన్స్ అన్నది ఒక ప్రామిస్. ఆ ప్రామిస్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక టెస్టమెంట్. అలాంటి టెస్టమెంట్ని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం.
ఇంపాక్ట్ ఇద్దరు సంయుక్తంగా కలిసి భావతరంగం వీ ద పీపుల్ యునైటింగ్ అగేన్స్ట్ ద డివైడ్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మన పబ్లిక్ లైబ్రరీలో. దానికి ముఖ్య అతిథిగా మన ప్రొఫెసర్ బాల్మోహన్ దాస్ గారు, ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఫార్మర్ వైస్ ఛాన్సలర్, అలాగే సత్యనారాయణ గారు, దామోదరం సంజయ్ లా యూనివర్సిటీ ఫార్మర్ వీసీ, అలాగే జార్జ్ విక్టర్ గారు ఫార్మర్ వీసీ ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ, అలాగే ఈరోజు జన విజ్ఞాన వేదిక నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ బ్రహ్మారెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు. ఈ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఈరోజు భారతదేశంలో దేశభక్తి అనే ముసుగులో మతోన్మాత రాజకీయాన్ని, మతోన్మాత జాతీయవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ముస్లిం మతం మందిర్ చుట్టూ రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి. మన భారతదేశానికి ఏదైతే వెన్నుముక్క అనుకుంటామో యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, ఐక్యత, అదే ఐక్యత మీద ఈరోజు దెబ్బతీస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యవాదులు, పబ్లిక్ ఇంటెలెక్చువల్స్, ప్రొఫెసర్స్, సోషల్ యాక్టివిస్టులు, గ్రాస్ రూట్ వర్కర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కాన్క్లేవ్కి అటెండ్ అయ్యి ఇటువంటి అంశాల మీద మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మన యువత మాట్లాడాల్సిన అంశాలు స్పేస్, టెక్నాలజీ, ఏఐ, కానీ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నది కులం, మతం, రాజకీయం. ఈరోజు అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో. మన ఆపరేషన్ సింధూర్ కోసం మాట్లాడితే దేశద్రోహులు అన్నారు. ఈరోజు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే చాలు దేశద్రోహులు అంటున్నారు, దేశభక్తి లేదంటున్నారు. కానీ నిజమైన దేశభక్తులు, నిజంగా దేశం బాగుండాలని కోరుకునే వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని, నాయకుల్ని ప్రశ్నిస్తారు. అది డెమోక్రసీలో వాళ్ళ రండి. కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ముందు ముందు మేము ఇంకా కండక్ట్ చేస్తాము. ప్రజల్లో ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. మేమందరం కలిసి ఒక దిశానిర్దేశం కూడా ఈరోజు చేయడం జరుగుతుంది కార్యక్రమం అనంతరం. కాబట్టి మీడియా మిత్రులు కూడా, ప్రజలు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రశ్నించాలి. ఎందుకంటే ప్రశ్నిస్తేనే ప్రభుత్వాలు సరిగ్గా పనిచేస్తాయి. నిన్న ప్రజాస్వామ్యం, డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద జరుగుతున్న అటాక్, రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక ఆటం బాంబు పెంచడం జరిగింది. మరి దీనికి సంబంధించి కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద ఇంతకు ముందు కూడా అనేక ఆరోపణలు వచ్చాయి. కానీ ఒక నమ్మకం ఉండేది ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద. ఈరోజు ప్రజలకి అదే నమ్మకం పోతున్న పరిస్థితి. కాబట్టి ప్రజలు కూడా మరొకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఆయనవెల్లి మండలం తొత్తరిమూడిలో తన నివాసం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించిన జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా కార్యదర్శి మద్దా చంటిబాబు. వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్సీ బొమ్మి ఇజ్రాయిల్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్పై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు ఖండించిన జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా కార్యదర్శి మద్దా చంటిబాబు. పవన్ కళ్యాణ్ గారిని విమర్శిస్తే మీకు మర్యాద దక్కదని ఇంట్లోంచి బయట తిరగనివ్వమని హెచ్చరించిన మద్దా చంటి. మీ ప్రభుత్వంలో వైఎస్ జగన్ కౌలు రైతులను పట్టించుకోకపోతే తన సొంత డబ్బులను ఒక్కొక్కరికి ₹1,00,000 కౌలు రైతులకు అందించిన విషయం నీకు తెలియదా? అటువంటి వ్యక్తిని నువ్వు పాలేరుతో పోల్చావు. మీరు అసలు మనిషేనా అని ఎద్దేవా చేసిన చంటి. మీరు ప్రతిపక్షం అంటున్నారు. 11 సీట్లు వచ్చినా మీకు ప్రతిపక్షం ఎక్కడిది? జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎప్పుడైనా అసెంబ్లీకి వచ్చారా? అసెంబ్లీకి వెళ్లకుండా వీధి డ్రామాలు వేస్తున్నారు. ప్రజలు అన్నీ గమనిస్తున్నారు. నీ బ్లాక్మెయిల్ రాజకీయాలు మాకు బాగా తెలుసు అని హెచ్చరించి జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా కార్యదర్శి మద్దా చంటిబాబు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు. మాట్లాడితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను 15 సంవత్సరాలు కాదు 30 సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడికి పాలేరుగానే ఉంటానంటాడు తప్ప పార్టీ పెట్టినటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటారు. అలా వాళ్ళ అన్నగారు కూడా అలాగే చేశారు. ప్రజారాజ్యం పెట్టి రాజకీయ పార్టీలు విలీనం చేశారు. మీరు కూడా తొందరలో మరి బీజేపీలో చేస్తాడా లేదా ఆయన పెద్ద తండ్రి చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తాడు తెలియదు కానీ చేయడం మాత్రం పట్ట. మరి దీన్ని మరి ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి గల కారణం మరి అమలాపురం నియోజకవర్గం సంబంధించిన బొమ్ము ఇజ్రాయిల్ అనే ఒక ఎమ్మెల్సీ ఆయన గారు మొన్న మాట్లాడుతూ మా అధినేత, మా ఆరాధ్య దైవం పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఒక పాలేరుతో పోల్చి మాట్లాడటం చాలా దారుణంగా మాట్లాడాడు. అప్పటి నుంచి కూడా జన సైనికులందరూ కూడా మరి ఉడుకుపోతూ ఉన్నారు.
ఈవేళ చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి పరిపాలనా దక్షుడు రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తుంటే ఈ రాష్ట్రానికి మరి యువతరాన్ని అడ్డుపెట్టి యువతరాన్ని ఇచ్చి ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పరిపాలనకి చేదోడు వాదోడుగా ఉండి రాష్ట్రాన్ని అన్ని రాష్ట్రాలను ముందంజలో నడిపిస్తున్న మా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని విమర్శించే స్థాయి నీదా అని అడుగుతున్నాం. బొమ్మ ఎదురైన వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కానీ చిరంజీవి గారిని విమర్శించారు. చిరంజీవి గారు పార్టీ పెట్టి కలిపేశారు. ఈ పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీని కూడా ఎప్పుడు కలిపేస్తారో తథ్యం అని చెప్తున్నాడు. ఈవేళ ఎత్తెత్తరం బొమ్మ ఇజ్రాయెల్ గారు మీరు ఎంత నిబద్ధతో మాట్లాడారో మీకు అర్థమవుతుందా? మీకు అలా స్పృహ ఉందా? పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వ్యక్తి ఈరోజు రాష్ట్రానికి ఎంత మేలు చేస్తున్నాడో చూసారా? మీకు కళ్ళు ఉన్నాయా లేదా కబోదులేలాగా ఉన్నారా? ఈవేళ మీ అధినేత 5 సంవత్సరాలు చేసిన దుష్ట పరిపాలనని జీర్ణించుకోలేక కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే అతని కష్టాజీతాన్ని సొంత రూపాయలు ఒక ఇంటికి ఒక బాధితుడికి ₹1,00,000 చెప్పనిచ్చి ఆ కుటుంబాలను ఆదుకున్న చరిత్ర నీకు తెలియదా బొమ్మేంద్రాయలు గారు? మరి అటువంటి వ్యక్తిని పాలేరుతో పోల్చావు. ఈవేళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈవేళ ఇంకొక 10 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తే ఈ రాష్ట్రం బాగుపడుతుందని, రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆలోచించి చంద్రబాబు నాయుడు గారినే ముఖ్యమంత్రి చేయాలనే దృఢ సంకల్పంతో మరి మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉంటే, పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాలేరుగా అభివర్ణించని చాలా సిగ్గుచేటుగా ఉంటున్నాం. మీరు అలా మనిషి అని అడుగుతున్నాం. ఈవేళ మీరు ఒక సామాన్య వ్యక్తి కాదు, ఈవేళ శాసన మండలి సభ్యుడు, ఈవేళ ఎమ్మెల్సీగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మీరు ఎప్పుడైనా కానీ అసెంబ్లీకి వెళ్ళారా? మీ నాయకుడు ప్రతిపక్షం చెప్తున్నారు. అసలు ఈ ప్రతిపక్షం ఎక్కడ గడిచింది? 11 సీట్లతో ప్రతిపక్షం ఉందా నీకు? అసలు మీ నాయకుడు ప్రతిపక్షం ఉంటే మీ నాయకుడు ఎప్పుడూ అసెంబ్లీకి వెళ్ళాడా? అసెంబ్లీకి వెళ్లకుండా ఎక్కడ వీధి నాటకాలు ఎత్తు మీరు ఎదవ డ్రామాలు ఆడితే చూస్తూ ఊరుకోరు. ఈవేళ ప్రజలంతా గమనిస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి నాయకుడిని విమర్శించే నీకు మర్యాద తగ్గదు. మరి ఇంకో మాట చెప్తున్నాం, మా నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులకి కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు నాయి బ్రాహ్మణులకు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా చేయటాన్ని స్వాగతిస్తూ ఎమ్మిగనూరు పట్టణంలోని సోమప్ప సర్కిల్లో నాయి బ్రాహ్మణులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ మరియు మంత్రి నారా లోకేష్ చిత్రపటాలకు వారు పాలాభిషేకం చేసి తమ కృతజ్ఞతను చాటుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నాయి బ్రాహ్మణ సంఘం నాయకులు బాలు, సోమేష్, ఉరుకుందు మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే 45 ఏళ్లు పైబడిన నాయి బ్రాహ్మణులకు పెన్షన్లు, నిలువు నీడ లేని వారికి ఇళ్ల స్థలాలు మంజూరు చేయాలని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ప్రభుత్వం తన విజ్ఞప్తిని పరిగణలోకి తీసుకుంటుందని వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు నాయి బ్రాహ్మణుల సంఘం సభ్యులు మరియు నాయకులు పాల్గొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన మాట వరకు మాకి 200 యూనిట్లు నాయ బ్రాహ్మణ్స్కి కరెంటు ఉచితంగా ఇచ్చినందువల్ల ఈరోజు మా నాయ బ్రాహ్మణులు అందరూ వచ్చి మన పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. ఇందుకు ధన్యవాదాలు. మా ఎమ్మిగనూరు నాయ బ్రాహ్మణ సంఘం అధ్యక్షులైన మా బీబీ మోహన్ రెడ్డి గారు కుమారుడు జయనాశ్వర్ రెడ్డి గారు, తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, లోకేష్ గారు మా ఎమ్మిగనూరు నాయ బ్రాహ్మణ సంఘంకు ఎంతో 200 యూనిట్లు ప్రకటన చేసినాడు నా ఎన్నికల ముందు. అది ఈరోజు మాకు చేసినాడు, హామీ ఇచ్చినాడు. ఈరోజు మేము ఆయనకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. మా నాయ బ్రాహ్మణ సంఘము అందరూ కలిసి ఈరోజు ఈ ముగ్గురికి పాలాభిషేకం చేస్తున్నాం. వందే మాత్రం జడ్జి అందరూ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.